اگر کوئی بدنصیب روزہ نہیں رکھتا تو وہ اپنے اس فعل کو گناہ ضرور سمجھتا ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اسے گناہ سمجھتا ہے۔ کوئی گالی نکالتا ہے تو گناہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے اسے زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر توبہ کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے گناہوں کی اپنے مہربان مولا سے معافی مانگ لیتا ہے، مگر بدعتی شخص کی توبہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بدعت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، مگر اسے ثواب اور نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ اب خود سوچئے کہ نیکی اور ثواب سے توبہ کون کرے اور اس نیکی کے کام کو ترک کس طرح کرے۔ میں کہتی ہوں کہ بدعت جو سخت ترین گناہ ہے اور بدعتی شخص کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور بدعتی شخص حوض کوثر سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یہ بدعت ہمیشہ نیکی کے کیپسول میں بند کر کے دی جاتی ہے۔ یہ بدعت زہر قاتل ہے، مگر اس پر خوبصورت غلاف اور کیپسول چڑھایا گیا ہے۔ بدعتی شخص جب دین میں کوئی نئی بات نکالتا ہے اور کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اسے نیکی اور ثواب سمجھتا ہے۔ در پردہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ دین اسلام مکمل اور کامل نہیں ہے، بلکہ کچھ باتیں دین کی اور کچھ باتیں ثواب کی رحمت کائنات نے بیان نہیں کی، نعوذ باللہ۔ یا وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کے ایک ایسے کام کا علم ہو گیا ہے جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں تھا، یا انہوں نے خیانت کی اور امت تک یہ بات نہیں پہنچائی، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ اس لیے بدعتی شخص گستاخ رسول بھی ہے اور منکر صحابہ بھی ہے۔ بدعتی شخص دین اسلام کو بھی مکمل نہیں مانتا، اسی لیے وہ بدترین مجرم ہے۔ عرض کر رہی تھی کہ ابلیس کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہ کی زندگی میں دھکیلا، لیکن لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ پڑھ کے، یعنی استغفار کر کے، اپنے زنگ آلود دل اور گناہ گار سینے کو پاک صاف کرتے رہے اور یوں میری محنت پر پانی پھیرتے رہے۔ پھر میں نے، ابلیس کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا کیا، ان کو ایسے خوشنما اور سنہری جال میں پھنسا دیا کہ وہ اس سے رہائی اور خلاصی نہیں پا سکتے۔ میں نے خوبصورت کیپسول اور سنہری خوش رنگ غلاف میں بدعت کا زہر بھر کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بدعت جیسا سنگین جرم اور گناہنا عمل اور سخت ترین گناہ کرتے ہیں، لیکن اسے نیکی اور ثواب اور اجر کا کام سمجھ رہے ہیں۔ اب ثواب اور نیکی سے توبہ کون کرے، کیوں کرے اور کیسے کرے؟ معزز سامعات، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیت الکرسی کا دعویٰ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ترین ہے کہ ابلیس بھی کہتا ہے کہ جب لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میری ساری محنت عکارت ہو جاتی ہے، میری کوشش رائے گاں ہو جاتی ہے، میری جد و جہد پر پانی پھر جاتا ہے، میری کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے۔ کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ کے بارے میں مشہور صحابی رسول فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کی غرض سے دربار نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ابسط یمینک ابسط یمینک فلأبایعک،
या रसूल अल्लाह, आप अपना दायां हाथ फैलाएं ताकि मैं आपके हाथ, आपके दस्ते मुबारक पर बैत कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ आगे किया, अपना दस्ते मुबारक आगे किया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस हरकत से हैरान हुए और फरमाया कि तूने खुद कहा और अब खुद पीछे हट रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माला का या अम्र, ए अमर, क्या बात है, तुमने अपना हाथ पीछे क्यों खींच लिया? मैंने कहा, इस तरह बैत नहीं करूँगा, बल्कि एक शर्त मनवा कर बैत करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी शर्त बताओ। मैंने कहा, मैं इस शर्त पर कलमा पढ़ूँगा कि कलमा पढ़ने से मेरे गुज़श्ता तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं। मेरी शर्त ये है कि मैं कलमा पढ़ूँ और मेरे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाएं, मेरी बदकारियाँ और ख़ताएँ मिट जाएं, मेरा दामन गुनाह की आलूदगियों से पाक हो जाए, मेरे माजी की स्याहियाँ धुल जाएं, मेरे दिल की स्याहरात में उजाला हो जाए, मैं पाक व साफ़ हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा अलिमता या अम्र अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। ए अमर, क्या तुम नहीं जानते कि कलिमा इस्लाम के पढ़ने से माजी के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। साबिका गुनाहों को ये कलिमा ख़त्म कर देता है, शिर्क व कुफर के अंधेरे छट जाते हैं और बंदा जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामियान, इस रिवायत से मालूम हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना अजीम कलिमा है कि जिसके पढ़ लेने से कुफ्र व शिरक जैसे अशद तरीन और मनहूस तरीन गुनाह भी मिट जाते हैं। इस दुनिया में हर शख्स, चाहे आलिम है या जाहिल है, पीर है या मुरीद है, इमाम है या मुक्तदी है, नेक है या बद है, नमाजी है या बेनमाज है, गर्ज के हर इंसान की ये दिली तमन्ना और आरज़ू है कि क़यामत के दिन उसे रहमत कायनात की शफ़ाअत नसीब हो जाए ताकि उसकी बख्शिश हो और वो जन्नत का हकदार ठहरे। आइए मैं आपको सुनाऊं कि ये शफ़ाअत किसको नसीब होगी, इस शफ़ाअत का कौन हकदार होगा। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मन असअदिन नासी बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला, यानी हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का नफ़ा उठाने वाला, आपकी शफ़ाअत का फ़ायदा उठाने वाला क़यामत के दिन कौन होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला वो शख्स होगा जो सिद्क़ के दिल से, खुलूस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। मेरी अज़ीज़ बहनों, खुलूस दिल के साथ कहने का मतलब क्या है? खुलूस दिल के साथ कहने का मतलब ये है कि वो इसके मफ़हूम को समझे, इसके मतलब को समझे, वो इस कलमे के तकाज़े पूरे कर रहा है। खुलूस दिल से पढ़ने का मतलब ये है कि आया वो इस कलमे के तकाज़े पूरे करता है, कलमे के किए गए इकरार पर कायम रहता है, कलमे के किए गए वादे और अहद को निभाता है, तौहीद पर कारबंद रहता है और शिरक से अपने दामन को बचाता है, उसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। ये नहीं कि कलिमा भी पढ़ रहा है, मीज़ार पे भी जा रहा है, पीर साहब के नाम का बकरा भी चढ़ा रहा है, ये कलमे के तकाज़े पूरे नहीं हो रहे। कलमे के तकाज़े
खुलूस दिल से कलिमा पढ़ने का मतलब शफाअत का मुस्तहिक कि ला इलाहा इल्लल्लाह ना सिर्फ ज़बान से कहा बल्कि दिल से उसका इकरार भी किया है और उसके तमाम तकाज़े भी पूरे कर रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई मसजूद नहीं, कोई हर जगह मौजूद नहीं। उस शख्स के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत यानी वो शफाअत का मुस्तहिक होगा, उसको शफाअत भी नसीब होगी क़यामत के दिन और वो जन्नत का मुस्तहिक ठहरेगा। मेरी अज़ीज़ सामियात, मैंने इख्तिसार के साथ आयतुल कुर्सी के दावा की अज़मत, अहमियत बयान की है।